साहब ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀਆਂ। बिल्कुल इल्म रोशनी है जी। देखो रोशनी होएगी तो नजर आएगा। सुनो, इन्होंने तालीम खींच ली थी, सेहत खींच ली थी, मैशत खींच ली थी, टेंशन फ्री होके इल्म हासिल कर रहे हैं। तो किसी चीज च भी टेंशन है, उसने कम की करना। काम साडे बच्चों नूं टेंशन है, साडे मां बाप गरीब। सर अंसारी साहब इत्थे मैं यूनिवर्सिटियां ने बच्चे तक्के नो आन के शामी बेचारे चाट चना ला के ਉਹ ਬਰਗਰ ਗਲੀਆਂ ਚ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਤੱਲੇ ਰੱਖੋ ਇਹਦੀ ਆਵਾਮ ਕਵੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸੋ। ਫਿਰ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ अच्छा वो मैनू कहती कि मिस्टर नवाज छुट्टी गई 2-2.5 महीने मुड़ के आई तो कहती मिस्टर नवाज ये मैं सेम तो मैं जब लाइट तो वो मैं पुलिस ऑफिसर सरूट तो मैं अपना ये टीचर कौन। अच्छा उन्हें पूछा तेरा टीचर कौन। अच्छा। मैं क्या वो पाकिस्तान मिस्टर नवाज सोकी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, औकात टीवी खुश आमदीद। मैं थोड़ा मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। असी हसबे मामूल फिर अज मलिक मुहम्मद नवाज सोकी नूं जहमत दी है। इन्हां दा बहुत शुक्रिया कि ये सानू टाइम दे देंदे ने ते आइयो इन्हां नाल गुफ्तगू दा सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है जनाब? ठीक हो अंसारी साहब? सोकी साहब तुसी माशाअल्लाह फोक गुलूकार, समाजी खिदमात ते एक चैनल दे उत्ते मतलब बड़े मेहमान होंदे हो तुसी, 2-3 दिन दफ़ा इंटरव्यू तुसी दिहाड़ी देंदे हो। ये सारे मामले तुम किस तरह मैनेज करते हो? बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। मैनेज अगर इंसान की नीयत अच्छी होवे ना तो सारा कुछ हो जाता है। मैं बाबा फरीद का एक शेर याद आ गया, जिंदगी का कोई मकसद होता है, बिन मकसद जिंदगी का ही नहीं। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। जिंदगी का कोई मकसद होता है, बिन मकसद जिंदगी का ही नहीं। वो कि जाने दर्द किसी का जिस नाल किसी दे लाई नहीं। क्या बात है, क्या कहने। इन वैसा अरमान कबर विच ढोले ला के तोड़ निभाई नहीं। यार फरीदा दुखा मार मुकाया, दिल भर माई नू याद भुलाई नहीं। हाय हाय हाय, वाह जी वाह। सारी साहब ये जो बंदा सच्ची नीयत नाल टुर पावे ना तो फिर अल्लाह ने नीयत साफ ते मंजिल आसान। मंजिल रास। तो गाना भी इसी कटे तो चल ही चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता। तो हमारा अब हम अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो ये क्योंकि मैं तकरीबन 60 ईयर में पहुंच गया हूँ। अरे माशाल्लाह जी तो माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि चलो जितना भी किसी को मेरी तरफ से अगर रंग शंग तो लाए लगदे हकीकी ने यार छोड़ा करो तुसी दूसरे पासे लै जांदे हो ते बस इस तरह ही चलता रहता है जनाब। तुसी सौकी साहब माशाल्लाह जी बड़े जिंदा दिल बंदे ने, ये सानू गाहे बगाए टाइम देंदे रहंदे ने। अच्छा सोगी साहब PM ने एक्शन लिया है जी तुसी 4 साल तो काबिश कर रहे सी, कोशिश कर रहे सी सुजुकी कार के हवाले नाल। उन्होंने तो बाकी कंपनियों ने शामिल किया, हमाद अजहर नूं कहा कि तुसी जनाब इहदे 40 साल का रिकॉर्ड एक करप्शन का इहदे ते की गुफ्तगू करोगे? अंसारी साहब अच्छी गल है, लेकिन मैं इससे अजे भी मुतमैन नहीं हाँ। अच्छा इमरान खान लगा हुआ बेचारा। मैं मेरे ख्याल कल भी किसी चैनल पर मेरी गल हो रही सी, लेकिन असल इतने कुछ गंद इतना जम चुकिया उन्हें साफ करने वास्ते हो सकना कि उबारी जबुल नाल पटना पैंदा पिया। किस बंदे नूं नहीं पता, वो तो चलो इमरान खान ने लिया ना नोटिस लिया, लेकिन वो एक लम्मी कहानी तुसां फरमाया कि तुसी मैनेज किस तरह कर लैंदे हो। सर मैं कराची अजे तक नहीं देखा जाके। मैं भी नहीं देखा, शौक है मैंने भी देखने का। कोयटा तक नहीं जा सकते, ये नहीं मेरे को टाइम नहीं होता। कई ऐसे शहर ने मतलब नहीं जा नहीं देखे, बड़े खूबसूरत ने। हमारा मुल्क माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। लेकिन मैं तो पूरी दुनिया ने इत्थे दस देना उत्थे की हो रहा। सर साडे ये कार वाला टॉपिक चलो तुसा छेड़िया, अज मैं तो एक अंदर जिहड़ी कहानी वो दस देना। वाह जी वाह। बदकिस्मती नाल है जिहड़ा साडा मुल्क बनया ना, ये अंग्रेज गया तो उन्हें कुछ साढ़े ते बंदे मुसलत कर गया कि चलो ये अपने मुसलमानों को रगड़ा खाओ ते आखन हाय वो गोरे हो आओ, हाय वो गोरे हो आओ। अंसारी साहब अच्छा तुसी मैनू ये दसो इत्थे
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਅਮਰੀਕਨ ਜਰਮਨ ਕੁਛ ਵੀ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਏਸੀ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਹਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋਅਰ ਤਬਕੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਜੀ ਜੀ ਅਵਾਮੀ ਆਦਮੀ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਜਰਮਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਯੂਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰੋ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕਮਾਓ ਨਾ यार, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इस वक्त अंसारी साहब एक माफिया जुड़े रहा। देखो जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ₹1 ते $1 सी, क्यों इस वेले 117 ते पहुंचा? ये किसी ने तवज्जो की थी? ओ भाई पहले दसो हल्दी वाले ना भी रेट है, मिर्च का भी रेट है, जी जी निमुक मेरा ख्याल है अल्लाह दी करो नवाजी साढ़ा इत्थे 54 ना किलो मिलता है, ਉਹਦਾ भी रेट है। ਤੇ क्या ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਿੰਜ ਪਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ। ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਿਲकुल इल्म रोशनी है जी। देखो रोशनी होएगी तो नजर आएगा। सुनो, इन्होंने तालीम खींच ली थी, सेहत खींच ली थी, मैशत खींच ली थी। बिल्कुल समझ आई नहीं? ਤੇ ਮੈਸ਼ਤ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਰਮਨ ਚ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ यूनिवर्सिटी तक जड़ा है ना वो गवर्नमेंट जर्मनी जिम्मेदारी गो के है, साढ़े भी है वे, लेकिन वो कागजां च अमली तौर पे नहीं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, देखो जी सेहत दी सहूलियात मैं सॉरी ना मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਤੇ ਨਾ जी जी, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਮ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, SHO ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ कि ये बच्चा क्यों आवारा फिर रहा? ये साडे बच्चे कानून है तो अमल दरामद है, अमल दरामद है। कानून साडे ही है लेकिन अमल दरामद कोई नहीं। सुनो, ਜਦੋਂ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਵਾਰਾ ਫੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, यूनिवर्सिटी तक को तमाम कागज पेंसिल ये वो एक गवर्नमेंट जर्मन की जिम्मेदारी जी। ਜਦੋਂ यूनिवर्सिटी जा सी ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿੰਨ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਟੈਂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਖਲੇ ਦਾ, ਉਸ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਫਤੇ ਖਰਚਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। मतलब इस चीज तो आजाद है कि ਉਹਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੰਮ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਰ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕੇ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚਾਟ ਚਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਰਗਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਢੂੰਢਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੌਰ 'ਚ ਉਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ 5000 ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 50 ਰੁਪਇਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, क्या बात है। फिर अंसारी साहब मैं तुहानू दसना उत्थे मिनिस्टर नू कार अलाउ नहीं ने। ये साडा गरीब मुल्क है ना, ये साडा गरीब मुल्क है, उत्थे मिनिस्टर नू कार अलाउ ही नहीं।
ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ 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 ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੋਣ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਉਹ ਕਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਸੀ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡਰਾਪ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮਨ ਉੱਥੇ तमाम ਰੇਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ੀਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲ ਕਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਨਸਲਟ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਚੋੜ ਤੇ ਬਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, शेख रशीद नाल मैं खुद सफ़र किया ट्रेन ते, वो सफ़र अवामी आदमी है, ट्रेन ते सफ़र करता सर चलो अगर उस कीता है मतलब खाकान अब्बासी, शायद खाकान अब्बासी दा वालिद भी जड़ा अल्लाह जन्नत दे उस 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੁਨੇਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ तो उन्हें वो 800 सीसी FX ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैं आप कोई बारी कोलू क्रॉस ਕੀਤਾ। अच्छा वेरी गुड। अच्छा मतलब इस चीज़ नाल है कि सर जी उन्ना फिर उत्थे नौकर अलाओ नहीं यार, तुसी ऐ वेखो जरा। ओ जबरदस्त। मुलाजम अलाओ नहीं। अच्छा अगर कोई रखेगा तो पहले पूछेगा, उस वेले पहुंच जाएंगे बंदे भी तू पैसा किथों लियांदा। हाँ कि जेड़ा तू रईस आ गया, तू रईस आ गया। हाँ। तू पैसा किथों लियांदा जेड़ा तू नौकर अफोर्ड कर रहा है भाई। रख भी खुद रहा अपने पैसे दा, लेकिन उन्होंने फिर पूछ होवेगी। अंसारी साहब गल है वे तुसी तो गड्डियां ते रोने हो, इत्थे पुछ गुछ होवे तां लोग नस जांदे ने। तुसी मैनूं ये गल दसो, कोई जरदारी दौर विच मेरा ख्याल है बैरोग्रेटा नूं कोई ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਨਵੈਂਸ ਅਨਾਉਂਸ ਲਾਇਆ ਸਨ। ਮਹਾਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੱਜ ਟੁੱਟ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਫਿਊਲ, ਡਰਾਈਵਰ, ਰਿਪੇਅਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਿਆਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੁੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਖ ਚੁੱਕੂ 4000 ਘਾਟ ਜਾਂ ਇਤਨਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ 6 ਗੱਡੀਆਂ लैंड क्रूजर भी खलतियां हैं बिल्कुल। ये करप्शन नहीं तो और की है। तो इस वास्ते इस कार इंडस्ट्री वाला जेड़ा ये तो बड़ा लंबा इशू है ना। ये तो इंज किया गया ना इस मुल्क नूं। जी 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 इस मुल्क नूं इंज किया गया कि जूस का डब्बा लो, सरिंज नाल उहदे विचों जूस कढ लो, जूस कढ के उत्तू जनाब मन तजाब दा उस दे विच सरिंजा ना भर के ते उत्तू उसनूं लेई जी ला छोड़ो ते जेड़ा पींदा रहे। बस इस मुल्क नाल ए होया। ओए होए होए मैं कई बारी पेटिया आवाम दे विचों इंज खून चूसिया गया है यार। तुसी मैनूं ये दसो ना पड़ोसी मुल्क च पौने 4 लाख रुपए दी गड्डी है ए मेहरान मारुति दे नां तो उन्हें दित्ती हुई है। अच्छा 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 उत्थे ना इहदा मारुति है। अच्छा उस तो बाद जनाब मन उहदी दुनिया ने ऑप्शन ਇਹ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਯਾਰ, ਨਾ ਇਸ ਲੱਖ ਛੋੜਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਛੋੜੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਮਸ਼ਦੀਦ ਤਕਲੀਫ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨੇ ਮਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਓ, ਇਹਦਾ ਕਲਚ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਓ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਇੱਥੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਦਨਿਆਤ ਇੱਥੇ, ਗਰੇ ਫਰੂਟ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਰਮਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ੌਕੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰੇਂਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਪੀਸ ਬਸ उसकी स्मेल सूंघते रहते हैं। क्या उसकी स्मेल ये ड्राई फ्रूट चलगोजा अखरोट बादाम ये अल्लाह दी नेमतां ने। ये नेमतां दरिया सहरा रेत रेगिस्तान मादनियात पेट्रोल सर सारा कुछ है। ते इस वास्ते ये गरीब मुल्क है। क्यों कि मैं जड़ा 60 साल दे विच, क्योंकि चलो 60 साल छोड़ो 50 साल दा जड़ा मैं तकरीबन निचोड़ कढ़िया इस मुल्क नूं। उन्हें कहा कि इसनूं इतना तले रखो, इहदी आवाम कहे कि मुसलमानां तों नसो, मुसलमाना तू नसो। हर बंदा तुसी मैनूं ये गल दसो इत्थे 15-15 लाख रुपया ला के यूके नाल गिनन बेचारे कोई राह च मार वैन जेड़े मुल्क चों निकलदे ने सर। ते की करो नो
ਸਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਚਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ, ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਰਮਨ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਤੇ ਮਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਉਹ ਜਰਮਨ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਜੀ, ਕਈ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇੰਡਰੀਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਔਰ ਪੈਣਾ ਬਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮਨਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਨਵਾਜ਼ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਕੀ ਬਾਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੈਟਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ PhD ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਡਿਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਰਮਨ ਖਾਤੂਨ ਜੀ। ਉਹ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਕਲੀਏ 1:30-2 ਵਜ ਗਏ, ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਖੜੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਲਾਈਟ ਡਿਮ ਰੱਖੋ, ਡਿਮ ਲਾਈਟ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਕੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਜਲਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ, ਮਸ਼ਕੂਕ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੀ ਲਾਈਟ ਚਲਾ ਦਿਓ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा वो मैंने कहती कि मिस्टर नवाज वो छुट्टी गई 2-2.5 महीने मुड़ के आई तो कहती मिस्टर नवाज ये मैं सेम तो मैं जब लाइट तो वो मैं पुलिस ऑफिसर सरूट तो मैं अपना ये टीचर कौन। अच्छा उन्हें पूछा तेरा टीचर कौन। अच्छा। मैं क्या वो पाकिस्तान मिस्टर नवाज सोकी। क्या बात है। बस मैं ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਸਰ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੌਲਵੀਆ ਹਜ਼ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਾਫਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਲੈਣੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਪਿਕਚਰ ਲੈਣੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਊਂਡ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਫਰੰਟਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਪਦੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਗੈਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਛਪਦੇ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸੋਕੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਔਕਾਤ TV ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।